کودک خود به خود سوال میده و به سوالهای خودش جواب یافته نمیتواند. مربی وظیفه مربی کشه اجرا میکنه، نه که وظیفه پدر و مادر. نبودن مربی برای استرس. دلبستگی چی؟ این نوازش، این مهربانی، این بوسه کردن، این مناسبتی تن میگه، تن نوازش. پدر و مادر پرتادم دولت نمیپرد، حکومت نمیپرتاد این کودک. گویا که کودک در واکوم کلان شده ایستاده. مشکلی زندگی که به دوش آنها می افتد، آیا آنها همین رو برداشته می توانند؟ салому алайкум, бо шумо ҷамшеди маъруф ва ин подкасти маро бишунам. Подкаст дар бораи мушкилоти хонандагон ва хатм кардагони мактаб интернатҳо мебошад. дар ин подкасти худ мо баҳри дарёфти посух ба суолҳо ва роҳҳалли проблемаҳои ин қишри ҷомеа бо мутахассисони соҳати гуногун ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. дар нашри сеюми подкасти маро бишунам доир ба ҳолати равонии кӯдакон ва хатм кардагони мактаб интернатҳо суҳбат мекунем. подкасти маро бишунав дар доираи лоиҳаи куҷо бояд рафт вақте ҷои рафтан нест аз ҷониби журналистони зирамедия омода мешавад. ҳадаф аз роҳандозии лоиҳаи мазкур ҷалби диққати ҷомеа ва мақомоти давлатӣ ба мушкилоти хонандагону хатм кардагони мактаб интернатҳо мебошад. суҳбате дорем бо равоншинос муҳаррама раҳимова. салом муаллимаи азиз, нахуст биёед дар бораи ҳолатҳои равонии кӯдакони мактаб интернатҳо суҳбат кунем ки шумо чӣ гуна ба он баҳо медиҳед. ассалому алайкум. ман аз шумо миннатдорам ки ба ҳамин барномаи худ моро ҷалб кардед. гуфтан мумкин аст ки тақдири бачагоне ки дар мактаб интернатҳо таҳсил мекунанд, тарбия меёбанд, ин қишри ҷомеае ки хеле дар гуфтан мумкин аст дар ҳолатҳои бисёр вазнини психологӣ бисёр вақт дучор мешавад, зеро ки ин кӯдакон аз рӯзи тавлид, ин бачагоне ки нозарур баъзан партофта шуда, аз падару модар ҷудо ё ин ки аз падару модар маҳрум шуда мебошанд. маълум аст ки ҳамаи инҳо осебдида ҳастанд, зеро ки шахсони азизи онҳо, яъне аз падару модар инҳо ҷудо ҳастанд. барои ҳамин ҳам ин кӯдакон асаби ки осеб дидаанд, дар психологияи онҳо бисёр дигаргуниҳо ба вуҷуд меояд ба монанди коҳиш мешавад дар ҳолати эмотсионали онҳо, таби хира, баъзан ноумедӣ, бефарқиятӣ. сони ин мегузарад ба ҳолатҳои бахилӣ, нафрат, гунаҳкорӣ, ҳисси гунаҳкорӣ. барои чӣ ман ҳамихел вақте ки калон мешаванд, аллакай барои чӣ ман ҳамихел, барои чӣ маро партофтанд, барои чӣ ман ба ҳамин ҳолат гирифтор шудам. яъне кӯдак худ ба худ савол медиҳад ва ба саволҳои худаш ҷавоб ёфта наметавонад. адамин ҳолати равонии онҳо гӯем ба рафтор, амалҳои онҳо низ таъсир мекунад. дигар ҳамин чиз ки мувофиқи агар таълимоти ҳамин абрахам маслоу гирем, якум агар талаботи биологӣ бошад дар шахс, дуюм талабот ба муҳаббат аст. ҳамин талаботи муҳаббате ки аз падару модар бояд онҳо гиранд, ҳамин чиз қонеъ намегардад. ҳамин ба ҷои қонеъ нагардани инҳо агар психология амиха бача бинед, инҳо ҳамон махсус ҳамин дар интернат бачаҳои ба воя расидагӣ ниҳоят дараҷа ба ҳам чӣ мебошанд, мустаҳкам мебошанд. ҳатто дар ҳаёти муқаррарӣ додури хоҳар баъзан иққа мустаҳкам нест, чунки онҳо ҳамин ҳолатҳои эмотсионали худашон, ҳамин дарду алами худашонро ба якдигар мегӯянд. ҳамин аз хурди онҳо яъне мустаҳкам калон мешавад. мураббиё гӯё ки ҳамин сарчашмаи эмотсионали ҳамин ҳамсолони онҳо мешавад, ҳамон бачаҳое ки дар он ҷо калон шуданд. онҳо ба худашон хоҳар, додар интихоб мекунанд, ба он ғамхорӣ мекунанд, ё гӯем ҳамон аз худашон калон бачаҳо ба чӣ мекунанд, наздик мешаванд. зеро ки барои ташаккулёбии кӯдак ҳамин дилбастагӣ ба шахси наздик лозим аст. мураббӣ дода наметавонад ин чия.
مربی غمخوری میکنن، نگاهبین میکنن، ولی دلبستگی نمیشه، چون که مربی وظیفه مربی کشه اجرا میکنن، نه که وظیفه پدر و مادر. دلبستگی میده تنها پدر و مادر. برای همین هم دوستگی همین بچگان نهایت درجه مستحکم میباشد. خب محبت مربی گفتیدن، چرا نباید او محبت خودش رو برای همون کودکانی که در مکتب اینترنت ها داده باشد؟ چرا ممکن نیست؟ اگر وقتی که بچه دلبستگی ظاهر میکنن، یعنی عادت میکنند از جهت مثلا در وقت نبودن مربی اذیت میکشد. برای همین هم نبودن مربی برای استرس. دلبستگی چی؟ این نوازش، این مهربانی، این بوسه کردن، این مناسبتی تن میگه، تن نوازش. انا همین چیز رو اگر مربی ظاهر کنه، دیگر بچه نسبت این بخیلگی میکنه، یعنی تلاش میشه، مبین کودکو تلاش میشه در مربی، زیرا که همه میخواهد همین چیز رو گرفته باشد مربی. همین محبت. اکنون اینها با نوبت کار میکنن و هم زندگی خودش رو دارد. در وقتی نبودن و مایوس، استرس میفرد، مایوس، دلگیر، یاد میکند، عصبانی میشود. همین اما استرس های پی هم اینها رو به حالت های روانی وضع میده. اگر بینید دیگر در موقع هم هست کودکایی که گریه میکنن، نه کودکی ما گریه نمیکنه، کودکی ما داد میزنه، کریک داد میزنه، یعنی طلبات های خودش رو با داد زنه. لیکن کودکانی که در خانه بچگان ناله میکنن، ناله آنها همین حالت های ایمانسانی آنها در حقیقت گریه میکنن، زیرا که همه حوی ایمانسانالی در آنها نیست، مهر و محبت که نیست، همین وی گریه آنها به طریق ناله می باشد، در حقیقت آنها گریه میکنند. در برابر آنچه که شما ذکر کردید، من پرسیدنی بودم که امروز آنها بیشتر باز به کدام مشکلی های روانی دچار میشن؟ دیگر مسئله که ما میندار پدر و مادر پرتادم دولت نمیپرد، حکومت نمیپرتاد این کودک، برای اونها شرایط خیلی ناز فراهم. ما در بسیار خانه بچگان در دهمای هم بودیم، شهر خوجند انا بستورم، شرایط مادی خیلی خوب است، مادی اونها تامین هستند، لیکن تعلیم و تربیه خانگی، چون که پدر و مادر نسبت فرزند خود تربیه میکرد، طلب میکنند، آماده میکنند که باید با آینده نگران شد و تیار شود، مستقل شود، از عهده یگان کار برای مسئولیت ناک شود. همین چیزا نمیرسد، زیرا که کودک در چیزی تیار کلام میشود، خوراک تامین، پوشاک تامین، با همه شرایط خیلی خوب است، رحمت این چی. لیکن این هم جهت های هم مثبت هم منفی داره. یک طرف تامین است، از دیگر طرف همین چیزا برای تیار مهیا است، لیکن حیات این خیلی نیست که و در دایره همین مکتب اینترنت همین خیلی است، گویا که کودک در واکوم کلان شده ایستاده، از همه چیز امید. وقتی که به حیات میبراید، حیات این جنگل، حیات این لابیرینت، این تلاش، این کوشش، این رقابت، همین به تیار نمیشد کودک. این مشکلی اساسی میباشد. واقعا بعد از اون که این کودکان مکتب اینترنت رو ختم میکنن، تقدیر آنها چی میشود؟ آیا همه آنها در جمعیت موقع خود رو یافته میتوانند تا کجا در زندگی موفق میشوند؟ کی به حیات مستقلانه آنها مسئول است؟ بله، همین مسئله خیلی ضرور است. تو دمی که آنها در اینترنت، مکتب اینترنت ها هستند، آنها در پرستاری هستند، جای بیخوف، جای شرایط خوب. اکنون تا سنی 18 سالگی، بعد سنی 18 سالگی آنها که شهر و حقوق شهروندی پیدا میکنن، آنها باید یعنی پرواز کنن، مستقل شد. آیا آنها تیار هستند به همین پرواز کردن؟ آیا به همین دوش زندگی که به مشکلی زندگی که به دوش آنها می افتد، آیا آنها همین رو برداشته میتوانند؟ همین سوال ها ما رو به وادار میکند که به همین کودکان با جدی نظر کنیم تا که کودک در آینده اذیت نکشد. می شود بودن که موفق شده بودن، بعد مکتب اینترنت ها بچه ها بودن که موفق شدن، راه زندگی خودشون را
حالتهای بود که نتوانستم راهگم شدم با کارهای جنایتی دست زدم یا که آنها رو استفاده بردن به نفع خودشان آدما استفاده بردن از نازکی آنها وای کرده. برای همین هم هر یک کودک انفرادی است. هر یک کودک خصوصیت‌های خاص خود را دارد. وابسته به همون خصوصیت‌های کودکان یعنی به آنها اعتبار دادن. اگر بینید آنها خیلی نازکند، در آنها بعضا علمی ریاکسیون اگریسیوی، بخیلی، زیان رساندن یا که نفرت علمی چیز بعضا پیدا می‌شود. خود از خود ایمپولسیوی یک بار پیدا می‌شود که آیا کودک همین حالت خودش رو اداره کرده میتواند، همین معماهای خودش رو برطرف کرده میتواند، همین چیزی که با آنها آینده خلل نرسانده باشه. اون کودک است. ما در پیش گفتیم که از اوانی که و کودک است و چی است در حالت ناگوار است، ناخواسته است فرض کردیم یا که ناضرور است. همه این تاثیر لیکن بودن که همین از همین اینترنت ها شخصانی بزرگ هم به ما رسیدن. ولی اینم چی؟ اینم دستگیری جامعه. وقتی که جامعه دستگیری میکنند با بچه کودک که با گروهی آدمانی خوب وارد میشود و پیش میرود. همین دستگیری کردن همین بچه گو امکانیت دادن در کار که تا که آنها خودشان رو دریافت کرده توانند، این از همه ما وابستگی دارد. خب معلم، آیا بودند حالت‌هایی که آنها در زندگی مستقلانه راهگم زده باشند؟ بودند. این خیلی هم بودند. آنها در چه تجربه من دخترک را آیله دار کردند به خاطری که وی یتیم است. انا گویم به آیله می آید و پره همین آیله را دستگیری میکنند. دخترک نتوانست. وقتی که ایراد میگرفتن که باید که عروض این خیلی رفتار کن، این خیلی برای چی من کردنم در کار، برای چی خودتان نمیکنید؟ یعنی علمی تربیه انعنی مثل تاجیکی رو باید ناآموخت در همانجا نتوانی زندگانی کرده. در مدت کوتاه یعنی آنها جدا شدن، مطابق شده نتوانست. گرچند که آیله بسیار نفس قبول کرد، با همین خاراکتری خود، خصلت‌های گویم تیارخوری خود و این نتوانست مطابق شده. اذیت کشید، بسیار اذیت کشید. در حیات اذیت کشید همین دخترک. تا کار یافت، تا با آدما مناسبت کردن یاد گرفت. اکنون زندگی کردن در کار است. بسیار اذیت کشید. یعنی این گونه حالت‌ها کم نیستند در شرایط کنونی. ولی چون این حالت‌ها جای دارند، اما این تقدیر اونها همانا مثلا ناروشن باقی میماند که مثلا چیکار باید کنیم. خب وابسته به همین مسئله در آخر پرسیدنی بودم شما رو که معلمه توصیه‌های شما برای راه حل مسئله مذکور. من میندار به اون شخصانی که در همین اینترنت ها کار میکنن، نه همه با این کاتگوری بچه ها کار کرده میتوانند. اینها شخصانی میباشند که بسیار همین به بچه ها اعتبار میدهند، ولی در اینجا بغیر از گویم همین اعتبار دادن و غمخواری کردن، آینده آنها رو نیز فکر کردن لازم است که از او کی میشود، چه شخص به وای میرسه، چه قابلیت ها داره، اما قابلیت های او رو چه تشکل دادن ممکنه، نه اینکه یک توده بچه ها در آنها شخصیت رو دیدن. تشکیل کردنی علمی گروه های کمی کسب آموزی برای کودکان، محفل های گوناگون که در همون محفل ها البته کودک خودش رو معرفی کرده توانه. علمی خودی فروغ سپیدانایی این یک چیزی نقض بود که علمی جلب کردنی بچه ها، چون که اونا وقتهای بسیار دارن در اینترنت، کتاب خوندن، ساختن، هرچی ایجاد کردن، چون که در اینجا معلمانی باشند که بسیار ساحه را در بر گرفته باشند، نه یک درس متماتیک، اونها اینجوری دو زندگی بافندگی دیگر چیزای داشته باشند که ملکه اینا که اونیورسالی میگن که همین ملکه های خودشون رو به همون بچه ها تشکل داده باشند. برای همین هم کودک وقتی که در همون مکتب اینترنت با یگون کار، با یگون فعالیت مشغول میشود، او پیش میرود، زیرا که محصول کاری خودش رو میبینه. بغیر از این موقع خودش رو پیدا میکنند، در واقع خود حرمتی، خود تصدیق کنی، تشکل دادن ملکه‌های خود، بگذار وی استا شود، بگذار وی دوریدگر شود، بگذار، لیکن وی
ҳамин чизро карда тавонад. Инам кӯдакои мо ҳаст. Инам кӯдаконе ки дар ҷомеаи мо ҳастанд ки то ки бо ҳамин меҳнати худаш ӯ барои зиндагии ояндаи худаш чӣ карда тавонад. Меҳнат бо чӣ ки خصوصیت آرام کنندگی دارد، خصوصیت گویم قانع شدن رفتار خود دارد. یعنی به واسطه با دیدن همون نتیجه خودش کودک پیش می رود، تشکل می یابد. برای همین طرفی مسئله پسیکولوژی بچه ها از جهت تامینات مادی که قانع هستند اکنون برای تشکل شخصیت کودک به فکر من نگران شدن که تا که همین کودک گویم همون زندگی خودش را پیش برده تواند. خب تشکر زیاد معلم عزیز برای یک صحبت صمیمی و آشکارا دایر به حالت روانی کودکان و ختم کردگان مکتب اینترنت ها. دوستان عزیز، این نشریه نوبتی پادکست ما رو بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا آماده شده است. فراموش نکنید که من بعد هر هفته شام پنجشنبه ساعت 18 پادکست ما در پلتفرم‌های زیرا مدیا، فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب نشر و پهن می‌شوند. کافی است که در یکی از این صفحه‌های ما پیوست شوید و ما رو گوش کنید. ابونه و لایک خود را نیز فراموش نکنید. ما انتظار فکر و عقیده‌های شما ایم. تا نشر دیگر سلامت و سربلند باشید.